हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मिस फिजिक्स। सो द वेट इज़ ओवर। ठीक है, क्योंकि अपने को लिस्ट आ चुकी है ਲੈਕਚਰਰ ਕੇਡਰ ਵਾਸਤੇ ਜੋ एग्ज़ाम ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ऑफिशियल ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੈਕਚਰਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਧੀਨ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਪੰਜਾਬੀ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਅਤੇ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਸਕਰੂਟਨੀ 29/7 ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਨਸ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸਕਰੂਟਨੀ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਓਰੀਜਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਵੈਨਿਊ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਟਾਈਮ ਰਹੇਗਾ ਇਸ ਦਾ 9 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ऑफिशियल ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ 1 ਬਾਏ 1 ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੋ PDF ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਓਰੀਜਨਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫੋਟੋ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੋ 1 ਬਾਏ 1 ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 29 ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨੋਟਿਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸਬਜੈਕਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ 29 ਮੀਨਸ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਕਰੂਟਨੀ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਨੈਕਸਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ठीक है, दैट इज़ फॉर स्कैड्यूल ऑफ 352 बैकलॉग पोस्ट ऑफ ਲੈਕਚਰਰ ਕੇਡਰ। ठीक है, सो सब तो पहला तो आप कट ऑफ देख लें कि कितनी कट ऑफ गई है। उस तो बाद आप देखांगे कि की डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड आपां। सो कैटेगरी आप देख रहे हैं फिजिक्स सबजैक्ट के लिए। ठीक है, सो फिजिक्स के SCMB सारे कैंडीडेट्स बुलाए है। SCRO 83 है, 83 तो अबव वाले बुलाए है। SCMB, SCRO, ESM एक्स सर्विसमैन है वो सारे कैंडीडेट्स है। जर्नल अप टू जर्नल एक्स सर्विसमैन है वो 55 है, 55 तो अबव है मीनस सिर्फ 55 कट ऑफ गई है। ठीक है, उसकी नैक्सट आ जाते अपने को BC वाले की ज़्यादा कट ऑफ गई है। सो ये है अपने को 108 जो मार्क्स है या इस तो अबव वाले कैंडीडेट्स को बुलाया है। ठीक है, फ्रीडम फाइटर है अपने को 68 मार्क्स वाले और उस तो बाद 9, 10, 11 ये सारे कैंडीडेट्स जिन्हें भी बुलाए गए हैं। सो सारे कैंडीडेट्स ने कल प्रेजेंट होना है अपने ओरीजिनल डॉक्यूमेंट्स के नाल। किहड़े डॉक्यूमेंट्स तुहानूं चाहिए है, फाइल्स किस तरह तैयार करनी है वो आप देखते हो। ये सारा कुछ दस्या होया है। ठीक है, सो देखो सब तो पहला तो ये है कि तुसी एक अपनी टाइमिंग तुहाडे लई हैगी है 10 तो लैके 3 बजे तक। ओके, सो 10 तो 3 बजे तक का तुहाडा टाइम है। उस तो बाद की है कि तुसी अपने सारे जो फॉर्म हैगे उन्हां दी एक रनिंग PDF तैयार करनी है। PDF तैयार करके इस दे उपर मेल करनी है। मेल दे विच तुसी जदों सबजैक्ट कॉलम दे विच अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना नाम भर के की करोगे, मेल करोगे। ओके, सो देखो किहड़े सर्टिफिकेट्स हैं। सब तो पहला हैगा तुहाडे कोले कि जन्म सर्टिफिकेट। सो जन्म सर्टिफिकेट के लिए तुसी की कर सकते हो, तुसी 10th का सर्टिफिकेट अपना लगा सकते हो। नैक्सट है तुहाडे कोले पंजाबी पास करन दा सबूत। पंजाबी अगर तुसी 10th तक पास की है तो 10th का सर्टिफिकेट ही चल जाएगा। अगर इस तो बाद की है तो तुसी उत्थे 12th का सर्टिफिकेट भी अपना लगा सकते हो। ठीक है, उस तो बाद है तुहाडे कोले BA, MA, MSc तो B.Ed इन्हां तिन्हां दी DMC प्लस की हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। 6 नंबर पर हो जाएगा तुहाडा कैटेगरी नाल संबंधित सर्टिफिकेट। कैटेगरी दे विच जरनल कैटेगरी नूं छड्ड के बाकी सब कैटेगरी वाले ने अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाना है। जिन्हां ने जरनल EWS दे विच फिल कीता है उन्हां ने भी की करना है कि EWS वाला जो उन्हां दा स्पैशल सर्टिफिकेट बनया होया वो सर्टिफिकेट तुसीं इत्थे लगाना है। ठीक है, नैक्सट है तुहाडे कोल 7th नंबर के उपर कि पंजाब डोमिसाइल तुहानूं चाहिदा है। पंजाब डोमिसाइल दे विच की होगा कि ये सिर्फ उन्हां कैंडीडेट्स लिए है जिन्हां ने किसी रिजर्व कैटेगरी दे विच की कीता होया है, अपलाई कीता है।
ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਕਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ, ਦੈਟ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੈਲਫ ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਮ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫੋਰ ਓਨਲੀ BC ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ। ਸੋ BC ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਫੋਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਰਨਿੰਗ PDF ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 9th ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੈਲਫ ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਮ। ਇਹ ਸੈਲਫ ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਮ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ MSc ਦੀ ਜਾਂ BSc ਦੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ B.Ed ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਆਊਟਸਾਈਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕੀਤਾ, ਮੀਨਸ ਵਿਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਊਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਗਰੀ ਲਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਸੈਲਫ ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਮ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਓਰੀਜਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਹੈ। ਓਰੀਜਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 9 ਦੇ 9 ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਅਟੈਸਟਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ 4 ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਫੋਟੋਜ਼ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੂਅਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫੀਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਔਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੋਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫੀਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਔਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜੋ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਕਢਵਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਟਿਕ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਫੋਰਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਫੋਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ PDF ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ 2 ਫਾਈਲਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵਿਦ ਓਰੀਜਨਲ ਫਾਈਲ। ਓਰੀਜਨਲ ਫਾਈਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਰੇ ਓਰੀਜਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, 2 ਫਾਈਲਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਫੋਰ ਬੈਕਅਪ, ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ 9 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਬਾਕੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ 10 ਤੋਂ 3 PM। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ। ਓਕੇ, ਵਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੀ PDF ਫਾਈਲ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ PDF ਫਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਾਈਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਰ 100 ਫਾਈਲ ਤੋਂ ਲੈਸ ਹੈ, 100 MB ਤੋਂ ਲੈਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਅਟੈਚ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ 100 MB ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਟੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗੀ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ PDF ਤਿਆਰ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਡੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ MB ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਟੋਟਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਣ 100 MB ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਣਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਓਰੀਜਨਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉੱਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ। PDF ਫਾਈਲ ਬਣਾ ਕੇ, ਸਿੰਗਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ, PDF ਫਾਈਲ ਬਣਾ ਕੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਮੇਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 100 MB ਤੋਂ ਘੱਟ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆਏਗੀ। ਓਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਪੁਰਾਣੇ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਟੇਗਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਜਾਂ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊ ਡੇਟ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੇਸਟ ਪਰਫੋਰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਕਰੂਟਨੀ ਫੋਰਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਕਰੂਟਨੀ ਫੋਰਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਹੈਂਡ ਨਾਲ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਕਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਗਰ ਕਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਾ ਪੇਜ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਕਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਵਾਈਟਨਰ ਜਾਂ ਫਲੂਇਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਐਕਸਟਰਾ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲਗਾਉਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੇਸਟ ਫੋਰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਸਕਰੂਟਨੀ ਫੋਰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਜੋ BC ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਇਨਕਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਹੈ ਜੋ, ਔਰ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫੋਰਮ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਪੇਜ ਸਕਰੂਟਨੀ ਫਾਈਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਪਰਫਾਰਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜੋ ਫਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓਗੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਸਾਰੇ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸੈਲਫ ਅਟੈਸਟਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਪੇਸਟ ਪਰਫਾਰਮਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਰਲ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੋਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਲੈਕਚਰਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਬਜੈਕਟ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ, ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਏਗਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ, ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਨੇਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੇਮ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਦਰ ਨੇਮ, ਮਦਰ ਨੇਮ, ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ, ਏਜ ਜੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸਹੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ 21/1/2021 ਤੱਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਰਨਲ ਹੈ, ਜਰਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸਬ ਕਾਸਟ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਜਰਨਲ EWS ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਔਰ ਐਡਰੈਸ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਪਰਫਾਰਮ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੇਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਾਈਲ ਦੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਟੈਚ ਸਟੈਪਲ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਰਿਓ, ਪੇਸਟ ਕਰਿਓ ਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਓਕੇ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਕਰੂਟਨੀ ਫਾਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਸਕਰੂਟਨੀ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਨੇ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਰਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਵੇਗੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲਮ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਐਮਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰੇ ਕਾਲਮ ਫਿਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਰਿਟ ਸੰਬੰਧੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਆਏ ਹੈ। ਥਰਡ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਫੀਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ, ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਾਮ, ਰਕਮ ਐਂਡ ਫੀਸ ਭਰਨ ਦੀ ਡੇਟ, ਜੋ ਵੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫੀ ਫਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਰਥ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੈਟੇਗਰੀ, ਕਿਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਟੇਗਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਫਥ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਸਾਰੀ ਜਨਰਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਜਨਰਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਫਾਦਰ ਨੇਮ, ਮਦਰ ਨੇਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਰੈਸ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਰਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੂ ਪੈਨ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਥੰਬ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਥੰਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਰਾਈਟ ਥੰਬ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਦਾ ਥੰਬ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਪਰਫਾਰਮਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਪਰੇਟ ਪਰਫਾਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਗਰੀ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ BA ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ MA ਦੀ ਹੈ, MSc ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ B.Ed ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬਟ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜੋ ਪਰਫਾਰਮ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਨੇ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਫਿਰ BSc, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ MSc ਔਰ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਥ ਕਾਲਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰੋਗੇ B.Ed ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਸਬਜੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੈ। DMC ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਨਲ ਡੇਟ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਨਲ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦੀ DMC ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡੇਟ ਆ ਜਾਏਗੀ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਰਕਸ ਓਬਟੇਨਡ, ਟੋਟਲ ਮਾਰਕਸ ਔਰ ਲਾਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਭਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਪਰਫਾਰਮਾ ਦਾ ਸੈਲਫ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਊਟਸਾਈਡ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 7th ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ। 8th ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ 9 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿਰਫ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਲਈ ਹੈ। ਲਾਈਕ 10ਵਾਂ ਹੈ ਕੈਟੇਗਰੀ SC, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕਾਲਮ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕਾਲਮ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਲਾਈਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੋਟ ਐਪਲੀਕੇਬਲ
ਐਪਲੀਕੇਬਲ, ठीक है। एन ए लिख के तुसी उसनों छड्ड सकते हो। बट ये फिल करना की है ज़रूरी है, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਲ ਕਰਕੇ ਲਿਖੋ ਚਾਹੇ ਐਨ ਏ ਕਰਕੇ ਲਿਖੋ। ਔਰ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੂਫ ਲਗਾਏ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੂਫ ਲਗਾਏ ਆ। ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੀਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋਗੇ ਯੈਸ। ਕੈਟੇਗਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਗਾਇਆ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਯੈਸ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ 'ਤੇ ਜੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਇਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਯੈਸ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਮੰਨ ਲਓ कि जनरल कैटेगरी वाला बंदा है, ठीक है, कैंडीडेट है, तो वो लिए वो कोई भी सर्टिफिकेट नहीं होएगा, SC का नहीं होएगा, BC का नहीं होएगा, एक्स सर्विसमैन का नहीं है, हैंडीकैप का नहीं है, फ्रीडम फाइटर का नहीं है, स्पोर्ट्स का नहीं है। तो इतने सारे कॉलम्स के एन ए लिखेगा। एन ए मीनस की हो जाएगा नॉट एप्लीकेबल। ये लिखना जरूरी है, इनू फिल करना बहुत जरूरी है, ये खाली तुसी नहीं छड्डनी, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखियो। ओके, लास्ट ते फिर तुहाडी जर्नल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और लास्ट ते तां जो ਸਕਰੂਟਨੀ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਰੂਟਨੀ ਪਰਫਾਰਮ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਰਫਾਰਮ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਨਕਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ, ਸੈਲਫ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਲਈ ਹੈ ਇਨਕਮ ਦਾ, BC ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਹੈ। सो नेक्स्ट इज़ सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर BC कैटेगरी, ठीक है। सो ये जो है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है सिर्फ BC कैंडीडेट्स ने की है फिल करना है, होर किसी कैंडीडेट ने फिल नहीं करना। सो सब तो पहला इत्थे तुहाडा नाम आ जाएगा, इत्थे फादर नेम आ जाएगा, तुहाडा सिटी का नाम आ जाएगा। उस तो बाद है कि अपना इत्थे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखोगे, अधीन डैश की असामी विच अप्लाई किया सी मीनस लैक्चरर, और उस तो बाद जिहड़ा भी तुहाडा सबजैक्ट है, सपोज कर लो लैक्चरर फिजिक्स दे अप्लाई किया है। उस तो बाद इत्थे तुहाडे आ जाणगे थर्ड नंबर दे विच कि तुसी किन्ने मार्क्स ऑब्टेन किए है। सपोज 111 है तो तुसी इत्थे अपने मार्क्स लिख दोगे, ठीक है। उस तो बाद है कि मैं डैश कैटेगरी मीनस तुसी BC कैटेगरी विच अप्लाई किया है। सो उस तो बाद की है कि मैं क्रीमी लेयर दे विच नहीं आंदा, तो मीनस बस ये है कि 8 लाख तो तुहाडी इनकम की है घट है। सो इस दे रिलेटेड की है तुसी ये सैल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करके लेके जाना है। इत्थे अपने की करने हैं, तुसी साइन करने हैं, ठीक है। इत्थे भी तुहाडे साइन हो जाएंगे, इत्थे भी तुहाडे की है साइन हो जाएंगे सारे, ओके। एंड द लास्ट फॉर्म इज सैल्फ डिक्लेरेशन फॉर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है। सो ये भी तुसी अपना फॉर्म फिल करके ले जाइयो। इत्थे तुसी अपनी की लगानी है, एक पिक लगानी है सैल्फ अटैस्टड। सो ये भी देखो ये है तुहाडा नेम आ जाएगा, फादर नेम, सिटी आ जाएगी, ठीक है। उस तो बाद रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, वैकेंसी आ जाएगी कि तुसी लैक्चरर फिजिक्स कैमिस्ट्री बायो किहदे लई तुसी अप्लाई किया है। उस तो बाद जिवें तुसी पहला एक परफॉर्मे दे विच अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल की सी, उस तरह इत्थे भी तुसी अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल करनी है। हुण इहदे विच थोड़े जे कॉलम है जो कन्फ्यूजिंग हुंदे है, जिवें सैशन दौरान रिहाइश का पूरा वेरवा। मोस्टली अगर आप होस्टल दे विच रह रहे हैं तो तुसी इत्थे उही सिटी का नाम लिख देना है, ज़्यादा कुछ लिखण की लोड़ नहीं हुंदी, ठीक है। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਪਣਾ ਕਿੱਥੇ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 10th ਤੋਂ। ਕਿੰਨੇ ਕਾਲਮਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਾ। ਸੋ ਫਸਟ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 10th ਦਾ, ਫਿਰ 12th ਦਾ, ਫਿਰ BSc, ਠੀਕ ਹੈ, MSc, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ B.Ed। ਦੇਖੋ ਲੈਕਚਰਰ ਵਾਸਤੇ MSc ਔਰ B.Ed ਦੀ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ओके। इत्थे आ जाएगा तुहाडा उच्च विद्यक योग्यतावां। अगर किसी ने मान लो MPhil वगैरह की हुई है या कुछ भी किया हुआ है तो तुसी इत्थे उहनूं फिल कर सकते हो, ठीक है। सो ये है इत्थे विच अगर अगेन तुसी है कि इन्ना जो क्वेश्चनस है उन्हां लई तुसी एप्लीकेबल नहीं हो तो तुसी इत्थे NA लिख के इसनूं फिल कर सकते हो, ओके। लास्ट ते तुहाडा फिर अगेन की हो जाएंगे साइन हो जाएंगे और इत्थे की आ जाएगी डेट आ जाएगी। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन है एक बार हुण मैं फिर तुहानूं लास्ट ते दस दिंनी है कि जो तुसी फाइल तैयार करनी है उहदे विच तुहाडे सारे पहलां तां एजुकेशनल जो डॉक्यूमेंट्स है वो होने चाहिए। डोमिसाइल हो गया, कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, जो तुहाडा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उहदे लई सैल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म हो गया, एक पेस्ट फाइल है वो तो फाइल के तुसी उपर ही लगाना है। 2 फाइल्स तुसी मिनीमम तैयार करके लेके जानी है, ठीक है। फॉर बैकअप लिए देखो एक फाइल हमेशा अपने को एक्सट्रा रखनी जरूर चाहिए है।
ਓਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਲਗਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸੈਲਫ ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਹੋ ਗਏ, ਸਕਰੂਟਨੀ ਪਰਫੋਰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਸਕਰੂਟਨੀ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਾਈਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਖੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਰੀਟੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਰਸਨ ਦੀ, ਪਹਿਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫੀਸ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮ ਲੱਗਣਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਢਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੰਗਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਓਕੇ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਭ ਨੇ, ਸਭ ਦੀ 29 ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਹੈ ਥਰਸਡੇ। ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ ਵਾਸਤੇ 9 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈ? 10 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੇ ਵਿਦਿਨ ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਪਹੁੰਚ ਜਿਓ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਇਹ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਚਾਂਸ ਦੇਣ ਐਬਸੈਂਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਹੋਪ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਕਰੂਟਨੀ 'ਤੇ ਬੁਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਆਲਮੋਸਟ ਉਹ ਸਭ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਟੂ ਆਲ। Stay tuned for more information. Hit the like button and subscribe my channel for more information. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਡੂ ਲਾਈਕ ਮਾਈ ਚੈਨਲ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਆਲਸੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।